اس وقت جان اچکزئی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں سے نمٹنا جانتا ہے۔ اس پورے تناظر میں ابھی تک غیر قانونی تارکین وطن جو آج کے ڈیٹ میں چلے گئے ہیں ان کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 2 دن میں ہم نے 1500 لوگوں کو کسٹڈی میں لیا ہے اور ان کو بارڈر چمن یعنی کراسنگ پوائنٹس تک ہم نے ان کو ڈیلیور کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو 3 بارڈر پوائنٹس تھے وہ فنکشنل ہو گئے ہیں، جس میں قمرالدین قلعہ سیف اللہ کے قریب اور اسی طرح چاغی کے جو 2 بارڈرز پوائنٹس تھے ایگزٹ کے وہ فنکشنل ہے۔ وہاں پہ جو نادرا کا اے وی ایس سسٹم ہے، ایف آئی اے کا سسٹم ہے، وہ ان پلیس ہو گیا ہے۔ لوکل جو وہاں پہ افغان اتھارٹیز ہیں فلیگ لیول پہ ان کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن ہے تاکہ وہ جو لوگوں کو ہم بھیج رہے ہیں ان کو ریسیو کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کو سہولیات دیں تاکہ وہ نو مینز لینڈ میں وہ سفر نہ ہوں۔ اور کوشش یہی ہے کہ اس وقت جو لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے جانے والوں کی، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں، کیونکہ جو قلعہ سیف اللہ کے راستے جانا چاہتے ہیں وہ ان علاقوں میں جائیں گے جو ان کے قریب ہے، اور چمن تقریباً ان کو 200 سے 250 کلومیٹر زیادہ پڑتا ہے، اور پھر وہ افغانستان جب جائیں گے تو واپس انہی علاقوں میں جائیں گے۔ تو ان کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ فیسلٹیز جو ہے وہ انسٹال کر دی ہیں، تو انشاءاللہ اب یہ رفتار اور تیز ہوگا۔ اسی طرح جو سندھ گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ جو ہر دوسرے روز 800 لوگ آ رہے ہیں ان کی تعداد بھی تقریباً 1500 تک پہنچ جائے گی۔ اور اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ چمن پہ کوئی یعنی برڈن نہ آئے۔ چمن میں الحمدللہ جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ 10,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اس سے پہلے ہم 5,000 لوگوں کو پروسیس کر رہے تھے پر ڈے، تو اس سے بھی آپ کو اندازہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ادارے بالخصوص نادرا، ایف آئی اے، جو بھی ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ ہولڈنگ سینٹرز میں فیسیلیٹیشن کی بات ہے یا ایگزٹ سینٹرز ہیں، وہاں تک یعنی ان کی جو صلاحیت ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہ پروسیس جو ابھی موسم کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپیڈائٹ ہو، تاکہ آئندہ مہینوں میں جو بھی لوگ جائیں گے تو وہ ایک خاص ونڈو میں جائیں، اور یہ ونڈو اس وقت جو ہے وہ سوٹیبل ہے، اور ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ گرم کپڑوں کے حوالے سے ہو، چاہے دوسرے موسم کے حوالے سے ہو، بالخصوص جو افغانستان کے ہمارے نیبرنگ ریجنز ہیں، صوبے ہیں، وہاں پہ سردی کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے ہم ان کو بالخصوص جو نئے ایگزٹ پوائنٹس ہم بنا رہے ہیں تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم جتنا بھی وارم ویدر کے حوالے سے ان کو کپڑے اور دوسری ضروریات ہم دے سکیں تاکہ یہ وہاں پہ بھی ان کو یہ فیسلٹی ہو۔ باقی ہم چاہتے ہیں کہ جو وہاں پہ جو ان کی بارڈر انتظامیہ افغان حکومت کی وہ بھی اسی طرح ریسپریکیٹ کرے جو فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں، تاکہ وہاں پہ بھی ان کو کھانے پینے اور ویدر کی وجہ سے کوئی بھی مشکلات نہ ہوں اور یہ پروسیس اسموتھلی چلتا رہے۔ تھینک یو۔ جہاں صاحب کمزور ایسوسیشن آج چھوٹے روز دو اہم مطالبات، ایک تو فرنٹ پہ ہے وہ روٹی کی قیمت، اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی جو ان کے پاس کاریگر یہاں پر موجود ہے ان کو نہ نکالا جائے، تو ان کی انخلا کے لیے کیا ترقی ہوگی؟ اور دوسرا اگر آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ لوگ اپنے احتجاج کو مزید اسپریڈ کرتے جائیں گے، اور آج بھی
जो शहरी हैं वो रोटी के सूख के लिए परेशान है, क्या उनके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया गया है उनको दायरा बनाने के लिए? पहली बात ये कि गैर कानूनी किसी भी तारकीन वतन को कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती, ये खिलाफ कानून है। चाहे वो तंदूर एसोसिएशन की बात है, चाहे वो जो बागात है उनमें काम कर रहे हैं, उनको जो है वो हम यानी मुल्क बदर कर रहे हैं, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता और कोई इलॉजिकल डिमांड जो है वो कंसिडर नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि वो कमीशन लेवल पे हम इंगेज हैं उनके साथ, लेकिन जो अनरिजनेबल डिमांड है वो अनरिजनेबल है, और अगर इसके अलावा बाकी चीज़ें वो सारी यानी काबिल है, यानी उस पर गौर हो सकता है। ये आप जो 1 लाख का फिगर दे रहे हैं, क्या ये सिर्फ बलूचिस्तान से गए हैं या जो बाकी इसमें बाकी सुबह ये भी इसमें शामिल है या पूरे पाकिस्तान की? दूसरी बात ये कि अफगान काशिदों के अलावा और किन किन ममालिक के गैर कानूनी यहाँ के अफराद हो गए, उनका क्या है? अच्छा, पहली बात ये कि अफ़गान जो इसमें चमन में जो मेन एंट्री है उसमें सिंध के लोग भी शामिल हैं, इसमें पंजाब के लोग भी हैं, मुख्तलिफ लोग जो है वो आ रहे हैं। उसमें बिलखसूस 30,000 से ज़्यादा सिंध सूबे से उनका ताल्लुक़ है जो इस रास्ते से गए हैं। इसके अलावा जो आपने इशारा किया ईरानी जो नेशनल बिलखसूस मकरान डिवीज़न में हमने उनके कार्ड्स ब्लॉक किए हैं। लाजमी बात है जहाँ पे आप कार्ड ब्लॉक करते हैं तो उसके लिए प्रोसेस है, आप कमेटी बनाते हैं, आप सिफ्ट थ्रो करते हैं, आप वेरीफाई करते हैं, एक सस्पेक्टेड यानी रिएक्ट हम वो करते हैं, ब्लॉक करते हैं। इसके बाद पूरा इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रॉब होती है, और वो जो है एक प्रॉब का एक प्रोसीजर है। वो ये नहीं है कि हमने बंदे को पकड़ लिया और उसको चेक आउट कर दिया, तो वो उस पर काम हो रहा है। बाकी क्वेटा के फिगर्स जो है वो तकरीबन अभी हम लोग 50,000 से ज़्यादा हमने कार्ड्स ब्लॉक किए हैं अभी, और इस पर भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। जो सस्पेक्टेड है और जो वेरीफाई होते हैं डेटा में उनको हम फ़ौरन से पहले भेजेंगे। इसके अलावा जो बिलखसूस आपने इशारा किया, इस वक्त बलूचिस्तान में हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई 2.5 लाख से भी ज़्यादा जेली कार्ड बनाए गए हैं, आईडी कार्ड्स बनाए गए हैं। हम उनको जो है वो उनको भी ट्रेस कर रहे हैं, और अल्टीमेटली इन लोगों पे हाथ डाला जाएगा जिन्होंने ये कार्ड्स में मावनत की है, और उसके लिए जो हमारे असास इदारे हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उनको बहुत जल्द जो है वो हम उनको भी अरेस्ट करेंगे, क्योंकि ये क्रिमिनल है कि जिस तरीके से सिस्टम का अब्यूज़ किया गया है, इन लोगों को कार्ड्स बनाए गए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह उस पर कार्रवाई हो रही है। और ये प्रोसेस एक लॉजिस्टिकल चैलेंज भी है कि नादरा बहुत यानी स्पीड और तेज़ी से जो है इस बहुत बड़े चैलेंज से नबरदाज़मा होने के लिए कोशिश कर रही है। तो इंशाल्लाह उस हवाले से भी प्रोग्रेस होगा। जिन लोगों ने आइडेंटिटी थेफ्ट किया है वो नहीं बचेंगे, चाहे उनकी तादाद जितनी भी हो। वट एवर इट टेक्स वी विल गेट टू देम, वी विल प्रॉब देम एंड वी विल चेक देम आउट। दिस देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। आईडी कार्ड्स, चाहे वो पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स हैं, चाहे वो अफ़गान आईडी कार्ड्स हैं, चाहे वो UNHCR के नाम पे POR कार्ड्स हैं, उसमें भी बहुत से घपले हुए हैं, 2 नंबरियाँ की गई है, वो भी अनएक्सेप्टेबल है। फॉर्ज आइडेंटिटी जिस शक्ल में भी है उस तक हम पहुँच रहे हैं इंशाल्लाह। ये भी कैंपेन का हिस्सा है, इसलिए उसमें वो थोड़ा सा लेबर सम और टाइम कंज्यूमिंग है। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई को निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि तमाम अफ़गान महाजरीन को सहूलियात फराहम कर रहे हैं और वो बाइज़्ज़त अपने वतन वापस जा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत इस हवाले से उनकी सहूलत के लिए दस्तयाब है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।